Welcome to Sai Master Academy. Continuation Maths 1B classes, straight lines, locus, transformation, and also 3D finished. We are going to discuss now DCs and DRs, direction cosines and direction ratios. So చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడానికి, which is related to 3D. 3D DCs plane మొత్తము 3D related, and also in maths say vectors, addition and product especially related to 3D geometry. So that's why plane, vectors, 3D DCs అంతా రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అనమాట. మీకు ఆబ్జెక్టివ్లు అంతా కలిసి ఒకేసారి ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో ఇక్కడ DCs, DRs. వాట్ అబౌట్ DCs, వాట్ అబౌట్ DRs అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, అండ్ ఈ DCs ఎక్కడ మనం యూజ్ చేస్తామో, దేనికి ఉంటాయి డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి, అది వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నౌ. సి వి ఆల్రెడీ నో నౌ 3D ప్లేన్. 3D ప్లేన్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఎలా ఉంటుందో, X యాక్సిస్, Y యాక్సిస్ అండ్ Z యాక్సిస్. Okay, so I am taking the 3D plane. Listen carefully. X axis, Y axis, Z axis. So 3D లో 3 coordinates ఉంటాయి. దానిలో X axis ఒకటి, Y axis ఒకటి, Z axis ఒకటి. In this 3D plane, this is origin 0, 0, 0. And I'm taking a point P, some x comma y comma z. If a line, actually దీని లైన్ అనకూడదు, ఎందుకు సార్ అంటే this is starting from origin and passing through P. No end point, only starting point. దాన్ని మనం ఏమంటామో ఆల్రెడీ, I think you know what is that called. This is called what? Which is having no end point, no starting point is called what? Which is having only start point, no ending point, which is having two end points, start point, end point. See, these three are different. This is what? Straight line. This is what? Ray. This is what? Line segment. So this is clearly, we know, a ray. Starting point, origin is there. There is no ending point, which is passing through a point Px comma y comma z. So now what about direction cosines? So DCs means, if a ray makes angles alpha with x-axis, beta with y-axis, gamma with z-axis. సో యాక్చువల్గా ఇది 2Dలో 3D డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నాం. మీకు ఇదే ఆరిజిన్ అనుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఒక రే వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇలా ఎక్స్ యాక్సిస్తో ఆల్ఫా యాంగిల్, వై యాక్సిస్తో బీటా యాంగిల్, జెడ్ యాక్సిస్తో గామా యాంగిల్ చేసినట్టు మనం తెలుసుకోవచ్చు. బట్ దిస్ ఇస్ 2D డయాగ్రామ్ కాబట్టి కష్టం. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ రే. ఇట్లా ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి, ఇలా వచ్చింది. దిస్ రే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ ద రే, ఎక్స్ యాక్సిస్తో ఆల్ఫా యాంగిల్, వై యాక్సిస్తో బీటా యాంగిల్, జెడ్ యాక్సిస్ ఇలా ఉంటే జెడ్ యాక్సిస్తో గామా యాంగిల్. సో ఇఫ్ ఏ రే మేక్స్ యాంగిల్స్ ఆల్ఫా, బీటా, గామా విత్ ఎక్స్, వై, జెడ్ యాక్సిస్, దెన్ కాస్ ఆల్ఫా, కాస్ బీటా, cos gamma are called direction cosines. Cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines, where alpha, beta, gamma ఏంటో చెప్పా ముందే మీకు. So alpha, beta, gamma are the angles which a ray making with xyz axis. Then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction ratios, denoted with small l, small m, small n. Denoted with what? Small m, small l, small m, small n. Okay, now see, I'm taking a point on the ray. తీసుకున్న already x, y, z. If you draw a perpendicular line, this is x. Okay na? This is what? X. This is not y. Okay, only y and mar z. So that's why I say this is x. This is origin and this is a point from O to P. Can we find the distance? OP distance కనుక్కోవచ్చా? So we know directly OP is equal to root over x square plus y square plus z square. ఒకటే పాయింట్ ఉంటే ఇంకోటి ఆరిజిన్ ఉంటే డిస్టెన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి చేసిన ఇదే. లెట్ దిస్ OP ఈజ్ small r. So this is equal to what now? Small r. Now can you tell me what about cos alpha from this? Since this is a right angle triangle, this is angle alpha, then what is cos alpha? By trigonometry, cos alpha is equal to what? Adjacent side by hypotenuse. What is adjacent side? X. By what is hypotenuse? R.
వాట్ అబౌట్ కాస్ బీటా? ఒకవేళ ఇదే ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విత్ బీటా యాంగిల్ తీసుకుంటే ఇలా వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ y and this is nothing is there, this is clearly r only. Then what about cos beta? y by r. What about cos gamma? z by r. సార్ ఇవెందుకు సార్ అంటే ప్లేన్ లో ఒక పాయింట్ ఇచ్చి ఆ పాయింట్ నుంచి ఒక రే పాస్ అవుతుంటే డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. L equal to x by r, m equal to y by r, n equal to z by r. This is the formula to use to find the direction cosines if given a point. So directly ఇలా రాసుకోవచ్చుగా, L equal to x by r, m equal to y by r, n equal to z by r. Can we write this? Now what about r equal to L by x రాసుకోవచ్చు, x equal to ఏం రాసుకోవచ్చు, x is equal to LR, y is equal to MR, z is equal to NR. What about x square? L square R square, y square M square R square, z square N square R square. Taking R square common, L square plus M square plus N square. But see, remember, always, very important note I am telling you, listen. ఆల్వేస్ ఈ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ చేస్తే 1 వచ్చేలాగా ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయి? సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ చేస్తే 1 వచ్చేలాగా ఉంటాయి. ఫర్ ఎవ్రీ లైన్, ఎవ్రీ రే యూ షుడ్, that should satisfy this condition. Otherwise those are not called direction cosines. మీరు ఏ లైన్ కి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ తీసుకున్నా, ఏ రేకి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ తీసుకున్నా ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏం రావాలి? 1 రావాలి. 1 వస్తే అవి కరెక్ట్, లేదంటే రాంగ్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అనేవి, డీసీస్ అనేవి యూనిక్. ఒక లైన్ కు ఒకటే సెట్ ఆఫ్ డీసీస్ ఉంటాయి. 2-3 సెట్లు ఉంటాయి, 10-20 సెట్లు ఉంటాయి. ఓకేనా? సో 1 ఈజ్ వాట్ కాస్ ఆల్ఫా, 1 ఈజ్ వాట్ కాస్ బీటా, 1 ఈజ్ వాట్ కాస్ గామా. మరి బీటా ఆల్ఫా గామాలు ఏంటివి అంటే ఆ లైన్ ఎక్స్ వై జెడ్ యాక్సిస్ తో చేసే యాంగిల్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అనేవి యూనిక్ ఫర్ ఎవ్రీ లైన్. డైరెక్షన్ జాగ్రత్త, యూనిక్ ఫర్ ఎవ్రీ లైన్. ఆ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అనేవి కాస్ ఆల్ఫా, కాస్ బీటా, కాస్ గామా. అందులో ఆల్ఫా అంటే లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ చేసే యాంగిల్, బీటా ఈజ్ ద లైన్ యాంగిల్ విత్ మేకింగ్ విత్ వై యాక్సిస్, గామా ఈజ్ ద యాంగిల్ మేకింగ్ విత్ జెడ్ యాక్సిస్. సో ఇవి మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ద డైరెక్షన్ కొసైన్స్, దెన్ L square plus M square plus N square is equal to always 1. అందుకని ఇది ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు 1 అవుతుంది. అప్పుడు R square ఈక్వల్ టు ఏంటి? x square plus y square plus z square. R ఏంటి? మళ్ళీ ఇదేగా, రూట్ ఓవర్ x square plus y square plus z square. ఒకవేళ ఇది 1 కాలేదు అనుకోండి, డైరెక్షన్ కొసైన్స్ రాంగ్. అప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఇది రాదు. సో ఆల్వేస్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ సమ్ చేసి స్క్వేర్ చేసి సమ్ చేసి ఎంత రావాలి? 1. అంటే ఇక్కడే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే, కెన్ యూ రైట్ దిస్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రాసుకోవచ్చా? కెన్ యూ రైట్? So this is what L square, M square, N square. From this we can write one more notation, that is what, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. దీని నుంచి ఇది వస్తుంది, దీని నుంచి ఇది వస్తుంది, అన్ని ఇందులో తిరుగుతున్నాయి. కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా వీ కెన్ రైట్ 1 minus sin square alpha, 1 minus sin square beta, 1 minus sin square gamma, 3 minus sin square alpha, sin square beta, sin square gamma. అవి అటు తీసుకెళ్ళండి, పాజిటివ్ అయిపోయినాయి. 1 ఇటు తీసుకెళ్ళండి, 3 minus 1 2 అయిపోతుంది. ఆ ప్రూఫ్ ఏం మనకు అవసరం లేదు. కానీ ద రిలేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ ఇస్ దిస్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ is this, in terms of notation is this. So any doubt here? What are the direction cosines? Cos alpha, cos beta, cos gamma. Alpha means what? A line making angle with x-axis. Line making angle with the x-axis. Beta ఎలా వస్తుంది? Line making angle with the y-axis. Gamma? Angle with the z-axis.
If given a point in the plane, how you can find the direction cosines of the ray joining with origin and the form? So L equal to x by r, m equal to y by r, n equal to z by r. If given direction cosines element, then how you can find the point? This is the formula. X equal to LR, y equal to MR, n equal to ZR. There R will be given. Okay na? DCs and R ఇచ్చినప్పుడు XYZ ఇలా కనుక్కుంటాం, పాయింట్ కనుక్కుంటాం. పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలిమెంట్ ఇలా కనుక్కుంటాం. దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద పాయింట్ అండ్ ద డైరెక్షన్ cosines. ఓకేనా? Now see, this is about DCs. And now see, we know that every line has direction cosines, which are unique direction cosines. Every line. Is x-axis a line or not? అంటే దానికి కూడా డైరెక్షన్ cosines ఉంటాయిగా. Can you tell me what are the direction cosines for x-axis? Anyone? ఓకే, అది పక్కన పెడదాం. దానికంటే ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. ఫైండ్ DCs of a line making angles ఏవో మన ఇష్టం ఉన్న యాంగిల్స్ తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే మళ్ళీ డైరెక్షన్ cosines కనుక్కున్నాక స్క్వేర్ చేసి సమ్ చేసి ఎంత రావాలి? 1 రావాలి. సో మేకింగ్ యాంగిల్స్ 90 degrees, 60 degrees, 30 degrees with x, y and z axis respectively. ఇది క్వశ్చన్. సో is there given alpha, beta, gamma? Is there given alpha, beta, gamma or not? What is alpha? What is beta? What is gamma? 30. కాన్సన్ట్రేషన్ మంచిగా పెట్టి విను, మంచిగా మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఇది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? లైన్ మేకింగ్ యాంగిల్స్ ఆల్ఫా బీటా గామానే కదా, 90, 60, 30 విత్ XYZ యాక్సిస్. వాట్ ఆర్ ద డైరెక్షన్ cosines? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో గివెన్ సొల్యూషన్, వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ దిస్ ఈస్. మీరు కూడా చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు ఇది. ఆల్ఫా 90, బీటా 60, గామా 30. దెన్ వాట్ ఈస్ కాస్ ఆల్ఫా? కాస్ ఆల్ఫా ఎంత? కాస్ ఆల్ఫా విచ్ ఈస్ cos 90 which is 0, cos beta which is cos 60 which is 1/2, cos gamma which is cos 30 which is √3/2, which is nothing but L M N. సో LML వచ్చాయి మరి, కరెక్టా కదా చెక్ చేసుకుందాం. L² + M² + N² is equal to L² 0, M² 1/4, N² 3/4, which is what? 4/4, which is 1. సో సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి దీస్ ఆర్ ద కరెక్ట్ డైరెక్షన్ cosines. అంటే మనం కరెక్టే ఫైండ్ చేసామని అర్థం. అర్థమవుతుందా? యా, నెక్స్ట్. సో ఇలా మీకు యాంగిల్స్ ఇచ్చేసి డైరెక్షన్ cosines కనుక్కోమంటాడు. డైరెక్షన్ cosines ఇచ్చేసి ఆల్ఫా బీటా, ఐ మీన్ కాస్ ఆల్ఫా ఎలిమెంట్ ఏంటి అని అడగవచ్చు. దాని నుంచి మళ్ళీ ఆల్ఫా బీటా గామాలు చెప్పవచ్చు. దిస్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ దట్? DCs ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎంత? DCs ఆఫ్ y యాక్సిస్ ఎంత? DCs ఆఫ్ z యాక్సిస్ ఎంత? ఇక్కడ నుంచి సబ్జెక్ట్ అనమాట. ఇంతకుముందు కూడా సబ్జెక్టే, డెఫినేషన్ సంథింగ్. కానీ ఎవరైనా ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకొని డైరెక్ట్ గా ఆల్ఫా బీటాలు అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటి? ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ cosines ఏంటి, y యాక్సిస్ డైరెక్షన్ cosines ఏంటి, z యాక్సిస్ డైరెక్షన్ cosines ఏంటి అని అడుగుతున్నా. సో డైరెక్షన్ cosines ఎలా కనుక్కోవాలో అర్థమైన వాళ్ళు చెప్పగలరు, లేదంటే చెప్పలేరు. సో వాట్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ cosines ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్? 1, 0. కంటిన్యూ. 1, 0. How 1? So you are saying L1. ఎలా? నువ్వు చెప్పేది చెప్పాలనుకునేది మాత్రం కరెక్టే, చెప్పకపోతే మాత్రం వేస్ట్. హౌ 1? కమాన్ టెల్ మీ. మీ ఇద్దరు ఇప్పుడు సేమే కదా, నీకు తెలిసినా చెప్పట్లేవు, తెలియకపోయినా చెప్పట్లే. వానికి అసలు ఏమి తెలియట్లే, అర్థమైతే లేదు. ఎలా? దట్ ఇస్ వెరీ వెరీ నైస్. ఓకే ఓకే, ఇంకా క్లారిటీ. ఐ వాంట్ ద క్లారిటీ. ఆల్ఫా 0 అంటున్నావు,
ఓకే గుడ్. కానీ ఎలా జీరో అనేది తెలిస్తేనే ఆ స్టూడెంట్కి అర్థమవుతుంది. ఆల్ఫా జీరో ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు సార్, బీటా తీసుకోవచ్చుగా జీరో, గామా తీసుకోవచ్చుగా జీరో, బీటా ఏం తీసుకుంటున్నావు 90 తీసుకుంటున్నావు, కానీ ఆల్ఫా 90 తీసుకోవచ్చుగా, ఎందుకు జీరో తీసుకుంటున్నావు, బీటాలో ఎందుకు 90 తీసుకుంటున్నావు? సో వై అదే యు ఆర్ టెల్లింగ్ కరెక్ట్. నేనేమంటున్నాను రాంగ్ చెప్తున్నావు అన్నట్లే, నాకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పంటున్నా. నువ్వు చెప్పేది మాత్రం పర్ఫెక్ట్ కరెక్ట్, నాకు అర్థం కావాలి కదా. ఇప్పుడు ఆల్ఫా జీరో ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు, పాసింగ్ త్రూ అయితే ఎందుకు జీరో తీసుకోవాలి? ఆల్ఫా అనేది ఏంటి అంటే మనం కనుక్కునే లైన్కి ఎక్స్ యాక్సిస్కి యాంగిల్. ఇప్పుడు మనం ఏ లైన్కి కనుక్కుంటున్నాం, ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్కి యాంగిల్ జీరో అలా చెప్పు. ఎందుకంటే వి షుడ్ ఫైండ్ ఆల్ఫా లైన్కి ఎక్స్ యాక్సిస్కి కదా. ఇక్కడ లైన్ ఏంటి, ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్తో యాంగిల్ చేసేది జీరో. సో ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్, వెరీ గుడ్. సో డీసీస్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది ఎక్స్తో వైతో జెడ్తో చేసే యాంగిల్స్ కావాలి. ఎందుకంటే లైన్ మేకింగ్ యాంగిల్స్ ఆల్ఫా విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్, బీటా విత్ వై యాక్సిస్, గామా విత్ జెడ్ యాక్సిస్ అయితేనే మనకు డీసీస్ వస్తాయి. సో హియర్ దిస్ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మేకింగ్ యాంగిల్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ జీరో, మేకింగ్ యాంగిల్ విత్ వై యాక్సిస్ ఎంత 90, యాంగిల్ విత్ జెడ్ యాక్సిస్ ఎంత మరి 90. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి గోడలు చూడండి, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వై యాక్సిస్. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ ఎంత 90 degrees. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ కదా, ఇప్పుడు జెడ్ యాక్సిస్, మళ్ళీ యాంగిల్ ఎంత 90. 90 90 90 ఏ రెండు యాక్సిస్ తీసుకున్నా కూడా అడ్జసెంట్ సైడ్ కి 90 వస్తాయి. కాబట్టి సో ఎక్స్ యాక్సిస్ కి మనకు వచ్చే ఆల్ఫా బీటా గామాలు ఏంటి అంటే ఒకటి 0, ఒకటి 90, ఒకటి 90. సో cos alpha, cos beta, cos gamma, cos 0 1, cos 90 0, cos 90 0. So what are the direction cosines of x-axis? 1 0 0. Direction cosines of y-axis ఏమైతే సింపుల్ గా అప్పుడు మనం this is 90, this is 0, this is 90, this is equal to 0 comma 1 comma 0, this is 90 90 0, then this is what 0 0 1. వీటిని సమ్ చేసి స్క్వేర్ చేసి సమ్ చేస్తే 1 వచ్చేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. సో దీస్ ఆర్ ద డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్. ఒకవేళ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ అని మెన్షన్ చేశాడా వెంటనే ఇది మైనస్, ఇది మైనస్, ఇది మైనస్, అంటే -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1. దీస్ ఆర్ ద డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ OX or X axis. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్. యా, సో ఒక పాయింట్ ఇస్తే డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, x/r, y/r, z/r. సో XYZ ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ డిసిస్ ఆఫ్ P1 2 3. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. P1 2 3 కెన్ బి టేకెన్ as XYZ కదా. So where if you have XYZ, what are the direction cosines formula? L equal x/r, m equal to y/r, n equal to z/r. What about r? Root over x square, y square, z square. So find r. Root over 1 plus 4 plus 9, which is equal to root 14. Now r వచ్చింది, x వచ్చింది, y వచ్చింది, z వచ్చింది. Therefore L equal to what? x/r, which is equal to 1 by root 14. M equal to what? y/r, which is equal to what? 2 by root 14. N equal to what? Z/r. What is Z/r? 3 by root 14. So ఇవి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ which are L comma M comma N. Direction cosines is equal to 1 by root 14 comma 2 by root 14 comma 3 by root 14. సార్ వీటిని స్క్వేర్ చేసి సమ్ చేస్తే మరి మనకు కావాల్సిన 1 వస్తుందా అంటే చేయండి ఒకసారి, మీకే తెలుస్తుంది. సో L స్క్వేర్ ఎంత 1 by 14, M స్క్వేర్ ఎంత 4 by 14, n square ఎంత 9 by 14. So 9 plus 1 10, 14 by 14 ఎంత 1. So sum of the squares of the direction cosines clearly equal to 1. So this is about what if given a point in the plane to find the direction cosines. So formula ఏం రాసుకోవచ్చు, ఆల్రెడీ మనం రాసాం ఫార్ములా, మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో సెకండ్ ఏంటంటే if P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2
are 2 points in the plane, then DCs of PQ line is R. ఈ PQ లైన్ కి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఏంటి? సో we have 2 points, ఇంతకుముందు ఓన్లీ 1 point, ఇంకోటి ఆరిజిన్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ తీసుకున్నప్పుడు x2 minus x1 by PQ distance, y2 minus y1 by PQ distance, z2 minus z1 by PQ distance, where PQ is nothing but root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Any doubt? అక్కడ మనకు r అన్నా అదే ఫార్ములా రూట్ ఓవర్ x మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్ y మైనస్ 0, అక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ xy z లో వచ్చేసినాయి, ఇక్కడ 0 లేదు కాబట్టి we have to take this formula. This is what if given 2 points in the plane, finding direction cosines. Finding what? Direction cosines. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మీరు చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఒక్కసారి మీరు చూడండి. 6.1.11 క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం దాన్ని మనం, ఈ డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్షన్ రేషియోస్కి. అరే ఆ క్వశ్చన్ చెప్పరా ఒకసారి. పి ఓన్లీ పీక్యూనా are 2 points, find DCs of OP, QO, PQ, where O is the origin. O is what? సో చాలా ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు, మనకు ఉందిగా పీక్యూ ఇస్ 2 పాయింట్స్ ఇస్తే డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా. ఫస్ట్ ఓపీది కనుక్కుందాం. ఓపీ డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇంకా ఈజీ, ఎందుకంటే ఒకటి ఆరిజిన్ కాబట్టి ఒక పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి? L is equal to x by r, m is equal to y by r, n is equal to z by r. లేదు సార్ నేను ఇదే యూజ్ చేస్తాను, నాకు అదే వస్తుంది. వేర్ r is nothing but the distance between O and P. సో డైరెక్ట్గా పీనే కదా, రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్. లేదు సార్ నేను ఇది యూజ్ చేస్తాను, అంతే, ఎక్స్ మైనస్ 2 మైనస్ 0 2 కదరా. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్, ఇప్పుడు మనము పీని XYZ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది? ఆర్ వాల్యూ 2 స్క్వేర్ 4, 3 స్క్వేర్ 9, 6 స్క్వేర్ 36, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 49, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. Therefore L comma M comma N will become which is equal to x by r 2 by 7, y by r 3 by 7, z by r minus 6 by 7. బాగుందిగా ఓపీ. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫైండ్ QO అన్నాడు. QO అంటే రివర్స్ లో వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? ఎందుకంటే x2 మైనస్ x1 ఇలా చేస్తాం కాబట్టి ఈ క్యూలో ఉన్న ఇది -3, ఇది +4, ఇది -5 బై మళ్ళీ దీనికి డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటే r వస్తుంది కదా, r ని రాసేయడమే. నౌ సి PQ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కనుక్కుందాం. PQ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఇదేగా, అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x2 మైనస్ x1 బై PQ. కాబట్టి ఫస్ట్ PQ డిస్టెన్స్ కనుక్కుందాం. PQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా, దిస్ ఈస్ ది ఫార్ములా. సో PQ కాబట్టి 3 మైనస్ 2 1 స్క్వేర్ 1, -4 -3 -7 అంటే +49, అండ్ 5 + 6 11 11 జా 121, 121 50 ఎంత? రూట్ ఓవర్ 171, 120 ఇది 50 కదా, 171. నౌ PQDCs is equal to x2 minus x1 by PQ distance, y2 minus y1 by PQ distance, z2 minus z1 by PQ distance, which are equal to x2 minus x1 అంటే ఆల్రెడీ వచ్చింది 1 కాబట్టి మళ్ళీ చేద్దాం. 3 minus 2 1 by root over 171, -4 -3 -7 by root over 171, 5 plus 1 5 plus 6 11 by root over 171, which is L comma M comma N. ఇంకొకటి ఉంది, అదేంటి? QO. అది మీరు చేసేసుకోండి, ఇలా మీరు ఎన్ని ఇచ్చినా చేయొచ్చు డైరెక్షన్ కొసైన్స్, ఓకేనా?
సో తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ 2లో వాట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 చెప్పురా. DCs of line which makes equal ఇది ఎంసెట్ బిట్రా ఈక్వల్ యాంగిల్స్ విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్. అంటే ఎన్ని యాక్సెస్లు ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి కదా, ఎక్స్ వై జెడ్. ఈ 3 యాక్సెస్లతో యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా చేస్తుందంట. సొల్యూషన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే గివెన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బీటా ఈక్వల్ టు గామా అంటున్నాడు వాడు. అంటే మూడింటిని ఆల్ఫా కానీ, మూడింటిని బీటా కానీ, మూడింటిని గామా కానీ తీసుకోండి. సో మూడింటిని నేను ఆల్ఫా అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ డీసీస్ కావాలి వాడికి. లైన్ ఈక్వల్ యాంగిల్ చేస్తుంది అంటే కాస్ ఆల్ఫానే, కాస్ ఆల్ఫానే, కాస్ ఆల్ఫానే. సో రాయండి ఇక్కడ డీసీస్ ఆర్ కాస్ ఆల్ఫా కామా కాస్ ఆల్ఫా కామా కాస్ ఆల్ఫా, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎల్ కామా ఎం కామా ఎన్ కదా. బట్ వీ నో వాట్ ద కండిషన్, ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్ 1. ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1. సో రాయండి ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది కూడా ఆల్ఫానే, ఇది కూడా ఆల్ఫానే. సో కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా, కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా, కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా, హౌ మెనీ టైమ్స్? 3 కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. then cos square alpha is equal to 1 by 3. then cos alpha is equal to plus or minus 1 by root 3. అంటే మనకి ఇప్పుడు 2 సెట్ల డైరెక్షన్ కొసైన్స్ వచ్చినాయి. సో డీసీస్ ఏం రాయొచ్చు? సో డీసీస్ రాస్తున్నా నేను, యాంగిల్స్ వాడు యాంగిల్ అడగలేదే, డీసీస్ అడిగాను. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 by root 3 కామా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 by root 3 కామా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 by root 3. సో వాడు డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అడిగినప్పుడు ఆప్షన్స్ లో ప్లస్ తో ఇవ్వచ్చు, మైనస్ తో ఇవ్వచ్చు. ప్లస్ మైనస్ తో ఇచ్చినప్పుడు ఆప్షన్ పెట్టొద్దు. అర్థమవుతుందా? సో ఈక్వల్ యాంగిల్స్ అని మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి సేమ్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ వచ్చాయి. ఎందుకంటే సేమ్ యాంగిల్ కదా, సేమ్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ వచ్చేస్తాయి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడరా. ఇఫ్ డీసీస్ ఆఫ్ ఏ లైన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత? 3. ఇఫ్ డీసీస్ ఆఫ్ ఏ లైన్ ఎంతంట? 1 by c, 1 by c, 1 by c. దెన్ ఏం కావాలి వాడికి? ఫైండ్ c. దట్ ఇంప్లైస్ c ఎంత? సేమ్ పైన ఉన్న ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయడమే. మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఏమి ఇచ్చాడు వాడు? ఎల్ కామా ఎం కామా ఎన్ గివెన్ 1 by c కామా 1 by c కామా 1 by c. సిన్స్ we know l square plus m square plus n square is equal to what? 1. so 1 by c square plus 1 by c square plus 1 by c square is equal to what? 1. so what is LCM? c square కాబట్టి 3 by c square is equal to what? 1. అంతే కదా, 3 by c square is equal to 1. then c square is equal to what? 3. c square అంటే వెళ్ళిపోయింది అంతే. so what is c is equal to? okay, that is the value of c. c value అని అడిగింది వాడు. yes. నెక్స్ట్ అది చెప్తా ఒకసారి. ఎక్సర్సైజ్కి వచ్చేసేయండి. 6A లో ఎక్సర్సైజ్ 6A లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, a line makes angles, అది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇందాక, 90 degrees, 60 degrees, 30 degrees. what are the direction cosines? సో సెకండ్ క్వశ్చన్, ఆల్రెడీ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా చెప్పాం. sin square plus sin square plus sin square ఎంత? 2 కదా ఆన్సర్. సో థర్డ్ క్వశ్చన్, if p is a point in the space, find the direction cosines of OP. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్, ఆ మోడల్లో బోర్చడ్ చేసుకున్నాం. సో p x y z ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్షన్ cosines ఏంటి? l equal to x by r, m equal to y by r, n equal to z by r. r is root over x square plus y square plus z square. next fourth question, find the direction cosines of 2 points. ఆల్రెడీ చేసాంగా. సో ఈ ఫస్ట్ రోమన్లో ఉన్న 1 2 3 4లో 1 2 నేను చెప్పా, 3 4 మీరు చేసేసుకోండి. ఓకేనా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ cosines of the sides of the triangle whose vertices are given. చెప్పరా ఒకసారి. దిస్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత? 3 4. యా, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు అంటే ఫైండ్ డీసీసేగా ఆఫ్ సైడ్స్ కదా. దేని సైడ్స్ అంట? ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ విత్ వర్టిసెస్. వాట్ ఆర్ ద వర్టిసెస్? వర్టిసెస్ ఫస్ట్ వర్టెక్స్ ఏంటి? 3, 5, -4,
minus 1 1 2 minus 2. So for example, this is the triangle. Vertex A given, vertex B given, vertex C given. సో ఏబి ఇచ్చినప్పుడు ఏబి లైన్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కనుక్కోవచ్చా? కెన్ వి ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ ఎ లైన్ జాయినింగ్ 2 points? 2 points ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కనుక్కోవచ్చురా నాయనా. ఇగో డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ ఎ లైన్ జాయినింగ్ 2 points ఏంటి ఫార్ములా? x2 minus x1 by denominator వద్ద pq చెప్పవా? z2 minus z1 by that. సో ఫస్ట్ సొల్యూషన్ లో ఏబిడిసిస్ కనుక్కుందాం. ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఏ? 3, 5, -4 ఇది ఏ అనుకుందాం, బి అనుకుందాం, సి అనుకుందాం. వాట్ ఈజ్ బి? సో లెట్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ x1 y1 z1 x2 y2 z2. ఫస్ట్ ఫైండ్ ఏబి డిస్టెన్స్ రా. ఫార్ములా ఏంటి? √(x2 - x1 whole square y2 - y1 whole square z2 - z1 whole square). -1 -3 -4 whole square 16. 1 - 5 -4 whole square 16. 2 + 6 that is 36, which is equal to how much? 36, 46, 56, 72, 78. √78. Now ABDC's formula x2 minus x1 by AB, y2 minus y1 by AB, z2 minus z1 by AB, which is equal to x2 minus x1 minus 4 by √78, y2 minus y1 minus 4 by √78, z2 minus z1 6 by √78. ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు 78 ని రూట్ లో తీసేసి. సో దట్స్ యువర్ విష్. -6 అనా? 2 + 4 రా. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కదా. సో దీస్ ఆర్ ద డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ విచ్ సైడ్ రా? ఏబి సైడ్. నౌ బీసీ సైడ్ అండ్ సిఏ సైడ్ ఒక ఆర్డర్లో వెళ్ళండి, లేదా ఇలా వెళ్ళండి, ఎలా అయినా వెళ్ళండి. సో ఏబిడిసిస్ వచ్చాయి, బీసీడిసిస్ వచ్చాయి, సిఏడిసిస్ కనుక్కుంటాం. సో ఏదైనా డిసిస్ కనుక్కోవాలంటే 2 points ఇస్తే ప్రాసెస్ ఇదే కదా. మోక్షిత్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, అర్థమైందా? సెకండ్ది ప్రాక్టీస్ పెట్టేసుకోండి. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది కదా ఫస్ట్ రోమన్లో, అండ్ ఇక్కడ ముందు ఎగ్జాంపుల్ 137 పేజ్లో 4th క్వశ్చన్ ఉంది. ఈ రెండు సిమిలర్ క్వశ్చన్స్. సో ఇప్పుడు నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ విచ్ నెంబర్? 4th ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్. హియర్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. సో టెల్ మీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా, ఎక్సర్సైజ్ చెప్పనా, మీ ఇష్టం. ఈ రెండు ఇంపార్టెంటే, బట్ రెండిట్లో ఒకటే నేను చెప్తా, ఒకటి మీరు సాల్వ్ చేయాలి. మీరే చాయిస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చెప్పండి. మ్యూచువల్ డిస్కషన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 ఎక్సర్సైజ్ చెప్పనా? చలో, టెల్ మీ ద క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం. టెల్ మీ. ఫైండ్ డిసిస్ ఆఫ్ 2 lines which are connected by the relations L minus 5m plus 1 3n square is equal to 0. సో 2 lines ఇచ్చాడు. ఆ రెండిటి నుంచి ఆ రెండు లైన్స్ కి ఉన్న డైరెక్షన్ కొసైన్స్ మాత్రమే కనుక్కోమంటున్నాడు, ఇంకేం కనుక్కోమంటలే. ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఏమంటాడంటే, 2 lines ఇలాగే ఇచ్చేసి ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ అని కూడా అనొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మీకు 3D ప్లేన్ ఇలా ఉందిరా, ఒక లైన్ ఇలా పోతుంది, ఒక లైన్ ఇలా వస్తుంది, ఇక్కడ యాంగిల్ వస్తుందిగా, అలా యాంగిల్ కూడా అడగచ్చు. అంటే ముందు దీని డీసీస్ కనుక్కున్న తర్వాత యాంగిల్ కనుక్కోవడానికి పాసిబుల్ అయితే, డైరెక్ట్ కనుక్కోరాదు. లేదా దీని డిఆర్స్ కనుక్కున్న తర్వాత యాంగిల్ కనుక్కోవచ్చు. విత్ డిఆర్స్ యాంగిల్ కనుక్కోవచ్చు, విత్ డీసీస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ కనుక్కోవచ్చు. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఫస్ట్ అయితే మనం డిఆర్స్ కానీ డీసీస్ కానీ కనుక్కోవాలి. హియర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫైండింగ్ వాట్? డైరెక్షన్ కొసైన్స్ మాత్రమే. 2 lines ఇచ్చాడు, కొసైన్స్ అడుగుతున్నాడు. ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా కనుక్కోవాలి చెప్తే చూడండి. సొల్యూషన్ లో ఫస్ట్ L minus 5m plus 3n is equal to 0 given, let equation number 1. And second 7l square, దీన్ని డైరెక్ట్ తీసుకున్నా 2 అని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 మళ్ళీ రాయట్లే నేను. ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం కదా. నౌ దీని నుంచి
ఎల్ ఫైండ్ చేస్తున్నా విచ్ ఈస్ 5m మైనస్ 3n. ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా? అది తీసుకెళ్ళా. ఇక్కడి వరకు రాస్తే మీకు ఒక మార్క్ వస్తుంది. అంటే ఎల్ కనుక్కుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎల్ కానీ ఎం కానీ ఎన్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ ఫైండ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ 3 ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సాల్వ్ చేయాలి కదా రెండింటిని. సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. వేర్ ఎల్ యూ హావ్ టు రైట్ దిస్ టోటల్ వాల్యూ. ఐమ్ రైటింగ్ రైట్ సైడ్. సి సీనియర్స్ డోంట్ టాక్ నానా. 7l square కదా. 7 into what is l? 5m minus 3n. This one in l 5m minus 3n whole square. Next plus 5m square అది మారదు. minus 3n square ఎందుకంటే we have no m and n values కాబట్టి అవి రెండు మారవు. now దీన్ని a minus b expand చేయండి. 7 into a square 25m square plus b square 9n square minus 2ab 2 3 ja 6 5 ja 30mn plus 5m square minus 3n square is equal to 0. 7 into 25 4 ja 100 25 2 ja 50 ఇంకొక 25 అంటే 175. అయ్యో 175m square plus 9 7 ja 63n square 3 7 ja 210mn plus 5m square minus 3n square equal to 0. Now m square terms ఇక్కడ 175 ఇక్కడ 5 అంటే 180m square. తర్వాత m n term minus 210mn. తర్వాత n square 63 3 అంటే ప్లస్ 60n square is equal to 0. అన్నిట్లో 0 అయితే క్యాన్సిల్ చేయండి. తర్వాత మనం ఇంకా ఏం కామన్ తీయచ్చు అంటే 6 తీయలేము, 21 పోదు కాబట్టి 3 కామన్ తీయచ్చు. 3 6 ja 3 7 ja 3 2 ja. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరైజ్ చేయండి. 6 2 ja 12 4 3 ja 12 అంటే 6m square minus 4mn minus 3mn plus 2n square equal to 0. Any doubt? This is long answer for 7 marks. మళ్ళీ చెప్తున్నా, జాగ్రత్తగా వినండి. Now from these two we can take what common? 2m common, more 3 there, one more m there. Minus 2 common, m common, more 2n is there. Minus we can take n common, only n common రెండిట్లో. So taking minus plus 3m and taking minus 2n is equal to 0. Any doubt? Now 3m minus 2n is one factor. 2m minus n is equal to 0. Now 3m minus 2n is equal to 0 or 2m minus n is equal to 0. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఇందులో ఎల్ కనుక్కున్నాం, తీసుకెళ్ళి 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, సిటప్స్ ఉంటాయి, దాన్ని సాల్వ్ చేసి ఇలా ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చాయి మనకి. ఇప్పుడు చూడండి, 3m is equal to 2n. Can we write? Now I am writing m is equal to 2n by 3. అంటే m వాల్యూని n లో రాసుకున్నా. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా 2m is equal to n. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే మీకు రెండు పార్ట్లు ఒకేసారి చెప్తున్నా చూడండి. n is equal to 2m. కెన్ వి రైట్? సో n వాల్యూ m లో కనుక్కున్నా. దిస్ m in terms of n, this n in terms of n. You can find here m is in terms of n. మీ ఇష్టం, బట్ రెండు డిఫరెంట్గా చెప్తున్నాను నేను. ఇది కూడా n లోనే, ఇది కూడా n లోనే అడిగితే మళ్ళీ m లో ఎలా చేస్తారు సార్, n లో ఎలా చేస్తారు, l లో ఎలా, డౌట్ రాకుండా దీన్ని m లో చేద్దాం, దీన్ని n లో చేద్దాం, అప్పుడు మీకు కన్ఫర్మ్ ఎందులో అయినా చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళండి, సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. ఇంకో ఇక్కడ ఉంది 3. దెన్ యూ విల్ గెట్ l కదా, l వస్తుంది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే. సో l is equal to 5m అంటే 5 into 2n by 3. వై? బికాస్ m వాల్యూ ఉంది మన దగ్గర. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? మైనస్ 3n 5 2 జా 10n 3 3 జా మైనస్ 9n by 3 కదా. 10n లో 9n తీసేయండి, n. సో l is equal to what? n by 3. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి, ఇది కూడా తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3లో రాయండి. l is equal to, what is l is equal to? 5m minus 3n. 5m minus 3n. n means what? 2m. So which is 5m minus 6m కదా. So l is equal to what? Minus m. సో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి,
ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కరెన్సీ తీసుకుందాం, డబ్బులు 100 రూపీస్, 50 రూపీస్, 10 రూపీస్, 3 టైప్స్. 10 రూపీస్ అనేది మనం యూనిక్గా పెట్టుకుందాం, మన ఒక 10 రూపీస్ని పెట్టుకుందాం మన దానిలాగా. 50 రూపీస్ని 10లోకి మార్చొచ్చా? 50 రూపీస్ని 10లలో చూపించొచ్చా? 10లలో ఇవ్వచ్చా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ టెన్స్లో ఇవ్వచ్చా? అంటే ఎన్ని అయితే 5 అయితే 100ని 10 అయితే అంటే 10 రూపీస్ ఈక్వల్ టు 1 into 10, 50 రూపీస్ ఈక్వల్ టు 5 into 10, 100 rupees is equal to 10 into 10. All currency we converted in terms of what? 10. 100 లేదు ఇప్పుడు, 10 into 10 రూపీస్ ఉంది. 50 లేదు ఇప్పుడు, 5 into 10 రూపీస్ ఉంది. 10లోనే ఉంది, ఎందుకంటే 10లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసినాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఆల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n కాబట్టి m nలో వచ్చింది, l nలో వచ్చింది, n లోనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే అన్ని nలోకి మారుస్తున్నాం కాబట్టి. అండ్ n is equal to what? n. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు l, m, n అన్ని n లో ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ కూడా అండ్ m is equal to what? m. ఎందుకు సార్ ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే రేషియో కనుక్కోవాలి మనం, ఓకేనా? ఎలిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత రేషియో. సో ఇప్పుడు చూడండి, l is to m is to n చేసామనుకోండి, l అంటే ఎంత? n/3. m అంటే ఎంత? 2n/3. యా రేషియో n అంటే ఎంత? n. డినామినేటర్ రెండింటికి ఏముంది? 3 ఉంది. సో మొత్తాన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 3 క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ 3 వచ్చేస్తుంది రేషియో కాబట్టి. సో వీ కెన్ రైట్ వాట్ దిస్ ఇస్ n is to 2n is to 3n. ఇప్పుడు అన్నిట్లో n క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా, అప్పుడు మిగిలేదేంటి మనకి? 1 is to 2 is to 3. దీస్ ఆర్ నాట్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్, మీరు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, వాల్యూస్ ఇవంతే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా చేద్దాం. సో l is to m is to n is equal to l అంటే మైనస్ m, m అంటే ma, n అంటే 2m. సో m క్యాన్సిల్ చేయండి, ఎంత వచ్చింది? -1 is to 1 is to 2. ఎక్కడైనా ఇలా లైన్స్ ఇస్తే ఇక్కడి వరకు అనుకోవడం సేమ్. ఆఫ్టర్ దిస్ వాడు ఏం అడిగిండు? డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అడిగింది కాబట్టి ఎలా చేయాలి ఇక్కడ చెప్తా చూడండి. సి ఇఫ్ ఫస్ట్ ఈ సెట్ తీసుకుంటాను, దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ రాసేయచ్చు. కన్సిడర్ దిస్ 1 2 3 as a point P1, 2, 3. Consider this is one more point Q -1, 1, 2. This is the process. Remember, ఇదే ప్రాసెస్ లో చేస్తే మీకు ఈజీగా వస్తుంది ఎప్పుడైనా సొల్యూషన్. P వచ్చింది అంటే ఒక పాయింట్ వచ్చింది, ఒక పాయింట్ వచ్చినాక డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఎలా చేయాలి? ముందుకెళ్ళు, ఒక పాయింట్ ఇస్తే డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఎలా చేయాలి? How we can find the direction quotients if given a point L equal to x by r, m equal to y by r, n equal to z by r. ఒక పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు p పాయింట్ ఉంది కదా. సో how you can find the direction quotients? First point p 1 2 3 there, r is equal to root over 1 square 2 square 3 square which is equal to root over what? 14. So therefore first line DC's ఏమైతాయి అని అంటే ఏంటి ఫార్ములా? x by r, y by r, z by r. సో ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? √14 కాబట్టి x అంటే 1/√14, y అంటే 2/√14, z అంటే 3/√14. ఒక సెట్ ఆఫ్ ఒక లైన్ కి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ టేక్ q. వాట్ ఈస్ q? -1, 1, 2. దెన్ వీ హావ్ టు ఫైండ్ అగైన్ r కదా. √(-1 square అంటే ఎంత? 1, 1 square 1, 2 square 4. ఎంత వచ్చింది? √6. therefore DC's మళ్ళీ ఏమైతే? x by r, y by r, z by r. ఇక్కడ x అంటే ఎంత? -1/√6, 1/√6, 2/√6. ఇక్కడి వరకు అడగొచ్చు లేదా ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఫైండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దమ్ మనం కూడా అడగొచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడి వరకు పక్కా చేయాల్సిందే. దీని తర్వాత యాంగిల్ కనుక్కునే ప్రాసెస్ వేరు ఉంటుంది, అది DC's తర్వాత DR's తర్వాత యాంగిల్ ఉంటుంది, అప్పుడు చెప్తాను మీకు నేను. ఫస్ట్ అయితే DC's కనుక్కునే వరకు ప్రాసెస్ అయితే సేమ్ యాంగిల్ కనుక్కోవడానికి. తర్వాత నేను యాంగిల్ ఎలా కనుక్కోవాలి ఆ ఫార్ములా మీకు ఏం చెప్పలేదు కదా, నేను యాంగిల్ ఎలా కనుక్కోవాలనేది ఫార్ములా చెప్పిన తర్వాత సాల్వ్ చేద్దాం. సో ఇదే మోడల్లో మీకు ఎక్సర్సైజ్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి.
క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఎగ్జాంపుల్ 4ఏగా. సో అక్కడ లైన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు రా, ఒక నిమిషం చెప్పు. దిస్ ఈస్ 4, 5, 6 అనుకుందాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. mn minus 2nl minus 2lm is equals to 0. ఫైండింగ్ డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఇది కూడా అంతేనా. సో దీనికి కూడా యాంగిల్ అడగచ్చు. యాంగిల్ అడిగినా, డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ అడిగినా ప్రాసెస్ అయితే ఒకటే. చెప్పానుగా ఎలా చేయాలో. So this is about the first exercise, finding direction cosines of a point given, of a line segment given, of a line given with some angles xyz, I mean alpha, beta, gamma, of a two lines given, then the direction cosines of two lines by solving these two equations. So this is about the direction cosines. Next, direction ratios. వెంటనే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫినిష్ అయిపోతుంది. ఎంత టైం అయింది చూడు ఒకసారి. 40. Okay, so this is about direction cosines in DCs and DRs. Now we'll discuss in next video DRs and some more problems related to DRs DCs relation. Some more problems, angle between the lines with the DRs, perpendicular with the DRs DCs, with the DRs DCs perpendicular, with the DRs DCs angle, with the DRs DCs parallel lines. So condition for perpendicular, parallel, యాంగిల్, ఈ మూడింటికి డిఆర్స్ని యూజ్ చేసి ఎలా కనుక్కోవాలి, డీసీస్ని యూజ్ చేసి ఎలా కనుక్కోవాలి, తర్వాత కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి. ఇందులో ముఖ్యంగా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ 2 ఉంటాయి, క్యూబ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆ క్యూబ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక సపరేట్ వీడియో చేసుకుంటాం. సో అవి కూడా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నెక్స్ట్ చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ. షేర్ టు మ్యాక్సిమం.